नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एसवी एज्युकेशन में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયમાં પાઠ નંબર 15 ભારતીય બંધારણ એનો પાઠ નંબર 1 નો અભ્યાસ કરીશું। તો ચાલો જોઈએ આ પાઠ વિશે। આપણો દેશ લોકશાહી દેશ છે। तो आपणो देश एक एवो देश छे, लोकशाही देश छे। आपणा देश में विविध धर्म, जाति अने भाषा धरावता लोको वसे छे। तो आपणा देशनी अंदर विविध धर्मना, अलग अलग जातिना, अलग अलग भाषा बोलता लोको रहे छे। विश्व में भौगोलिक अने सामाजिक अने स्थानीय विविधता में आपणो देश सौथी अलग तरी आवे छे। अनेक विविधता छतां दरेकने समान तक मळी रहे ते माटे आपणा देशनुं बंधारण घडवामां आव्युं छे। तो शा माटे देशनुं बंधारण घडवामां आव्युं छे? तो कि आपणा देशमां अलग अलग धर्मना लोको वसे छे, अलग अलग जातिना लोको वसे छे, अलग अलग भाषा बोलता लोको वसे छे। आम विविधता में एकता धरावता आपणा देश में विविधता होवा छतां दरेक व्यक्तिने समान तक मळी रहे ते माटे आपणा देश में बंधारण घडवामां आव्युं छे। दरेक स्वतंत्र राष्ट्रने तेनुं पोतानुं बंधारण होय छे। बंधारण दरेक देशनो मूलभूत दस्तावेज छे। बंधारण ए शुं छे? तो के देशनो मूलभूत दस्तावेज छे, जेने अनुसरीने सरकार देशनो वहीवट करे छे। तो सरकार सेना आधारे देशनो वहीवट करे छे? तो के बंधारणने आधारे। बंधारण में जणाव्या प्रमाणे ज देशनो वहीवट थवो जोईए। तो कई रीते देशनो वहीवट थवो जोईए? तो के बंधारण में जे प्रमाणे जणाववामां आव्युं छे ए ज प्रमाणे देशनो वहीवट थवो जोईए। आपणा देशनुं बंधारण विश्व में सौथी मोटुं लेखित बंधारण छे। आपणा देशनुं बंधारण एटले के कया देशनुं? आपणा देशनुं नाम छे भारत। तो के विश्व में भारतनुं बंधारण ए सौथी मोटुं लेखित बंधारण छे। आ एक वाक्यनो जवाब हशे। विस्तार अने भौगोलिक रीते भिन्नता तथा પડકારો वच्चे देशना सुचारू संचालन माटे बंधारणनी रचना करवामां आवी छे। तो कि आपणा देश में विस्तार अने भौगोलिक रीते एटले के क्यांक नदीओ आवेली छे, क्यांक जंगलो आवेला छे, क्यांक पर्वतो आवेला छे, क्यांक उच्च प्रदेशो आवेला छे। आम भिन्नता अने अलग अलग પડકારો आवे छे। तो आवा પડકારો वच्चे पण देशनुं संचालन सारी रीते चाली रहे ए माटे बंधारणनी रचना करवामां आवी छे। हवे जोईए बंधारणनो अर्थ के बंधारण एटले शुं? तो बंधारणनी व्याख्या अहींया आपी छे। तो कि कोईपण देशनुं शासन चलाववा माटे घडवामां आवेला नियमोना व्यवस्थित संग्रहने देशनुं बंधारण कहेवामां आवे छे। तो बंधारण एटले शुं एनो अर्थ आपो अथवा एनी व्याख्या आपो। एम ज्यारे सवाल आवे छे त्यारे तमारे लखवानुं रहेशे कि कोईपण देशनुं ज्यारे शासन चलाववुं होय तो ए माटे तो कि देशनुं शासन चलाववा माटे घडवामां आवेला नियमोना व्यवस्थित संग्रहने देशनुं बंधारण कहेवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, अहींया बाजुमां आपणा देशनुं जे बंधारण छे के भारतनुं जे बंधारण छे एनुं मुखपृष्ठ एटले के उपरनुं पेज दर्शाववामां आव्युं छे। हवे जोईए आगळ आपणे बंधारणना घडवैया। आपणो देश आजाद थया पछी देशनुं संचालन करवा माटे ચોક્કસ માર્ગદર્શિકાની જરૂર હતી। તો આપણો દેશ ક્યારે આઝાદ થયો? 1947માં। તો આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યાર પછી દેશનું સારી રીતે સંચાલન થઈ શકે, સારી રીતે વહીવટ થઈ શકે એ માટે માર્ગદર્શન
ની જરૂર હતી। આ માટે બંધારણની રચના કરવાનું જરૂરી જણાયું। તો સારી રીતે માર્ગદર્શન મળી રહે એ માટે બંધારણની રચના કરવાનું યોગ્ય લાગ્યું। જેથી બંધારણ ઘડવા માટે રચવામાં આવેલી સભાને બંધારણ સભા કહેવામાં આવે છે। તો બંધારણ સભા એટલે શું? તો બંધારણ ઘડવા માટે જે સભા મળી હતી એને બંધારણ સભા કહેવામાં આવે છે। બંધારણ સભામાં કુલ 389 સભ્યો હતા। તો કે ભારતનું બંધારણ ઘડવા માટે જે સભા મળેલી એમાં કેટલા સભ્યો હતા? 389 જેટલા સભ્યો હતા। બંધારણ ઘડતરની પ્રક્રિયા માટે વિવિધ વિષયોને સાંકળતી 23 જેટલી સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી હતી। કેટલી સમિતિ? 23 સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી હતી। જેમાં જુદી જુદી કોમના, અલગ અલગ ધર્મના, અલગ અલગ જાતિ એટલે કે સ્ત્રીઓ પણ હતી અને પુરુષો પણ એમાં હતા। ભિન્ન ભિન્ન ભૌગોલિક પ્રદેશોની વ્યક્તિઓ એટલે કે અલગ અલગ રાજ્યોના, અલગ અલગ પ્રદેશોના લોકો હતા। રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ તેમજ વિવિધ ક્ષેત્રની તજજ્ઞ વ્યક્તિઓ એટલે કે જાણકાર વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો। તો ભારતના બંધારણ ઘડવા માટે કઈ કઈ વ્યક્તિનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો? તો કે અલગ અલગ કોમની, અલગ અલગ ધર્મના, જાતિ, અલગ અલગ ભૌગોલિક પ્રદેશોની વ્યક્તિઓ, રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ તેમજ વિવિધ ક્ષેત્રની તજજ્ઞ વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો। આ સભ્યોમાં ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, જવાહરલાલ નહેરુ, ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, સરદાર બળદેવસિંહ, ફ્રેન્ક એન્થોની, HP મોદી, AKS અય્યર, મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ, શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી, કનૈયાલાલ મુનશી, KT શાહ જેવી વ્યક્તિઓએ ભાગ લીધો હતો। તે ઉપરાંત મહિલા પ્રતિનિધિઓની જો વાત કરીએ તો કઈ કઈ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો? તો જેમાં આવશે સરોજની નાયડુ અને વિજયાલક્ષ્મી પંડિત વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો। તો જ્યારે એવું પૂછવામાં આવે કે ભારતનું બંધારણ ઘડવા માટે કઈ કઈ મહિલા પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો હતો તો એમાં આવશે સરોજની નાયડુ અને વિજયાલક્ષ્મી પંડિત। હવે આગળ જોઈએ, બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ તરીકે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા। તો આ બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ કોણ હતા? ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા। જ્યારે બંધારણની ખરડા એટલે કે મુસદ્દા કાયદા સમિતિના જે અધ્યક્ષ હતા તો એ હતા ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર। તો જ્યારે બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ પૂછે તો તમારે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ લખવાનું રહેશે અને જ્યારે ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ પૂછે તો ત્યારે ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર લખવાનું રહેશે। બંધારણ નિર્માણની પ્રક્રિયામાં તેમના વિશેષ યોગદાનને કારણે તેઓને બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો કોને બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરને। મિત્રો અહીંયા બાજુમાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો ફોટો આપેલો છે। બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક 9મી ડિસેમ્બર 1946ના રોજ મળી હતી। તો આ બંધારણ સભાની બંધારણ ઘડવા માટે જે બેઠક મળી હતી એમાં પ્રથમ બેઠક 9મી ડિસેમ્બર 1946ના રોજ મળી હતી। બંધારણ સભાએ 2 વર્ષ
11 માસ અને 18 દિવસ મળેલી કુલ 166 બેઠકોમાં બંધારણના ઘડતરની કામગીરી પૂર્ણ કરી હતી. તો બંધારણ ઘડવા માટે કેટલો સમય લાગ્યો હતો? તો ભારતનું બંધારણ ઘડવા માટે 2 વર્ષ 11 માસ અને 18 દિવસ સુધીનો સમય લાગ્યો હતો. અને કેટલી બેઠકો મળી હતી? 166 જેટલી બેઠકો મળી હતી. આ પ્રક્રિયામાં તેઓએ દુનિયાના જુદા જુદા દેશોના બંધારણની મહત્ત્વની જે બાબતો હતી એનો અભ્યાસ કરીને બંધારણને આખરી સ્વરૂપ આપ્યું હતું. ભારતની આઝાદી બાદ 26મી નવેમ્બર 1949ના રોજ તૈયાર થયેલા બંધારણને બંધારણ સભાએ સ્વીકાર્યું. તો ભારતનું જે બંધારણ છે એનો સ્વીકાર ક્યારે કરવામાં આવ્યો? ભારતની આઝાદી બાદ, એટલે કે 1947માં આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યાર પછી 26મી નવેમ્બર 1949માં રોજ તૈયાર થયેલા બંધારણને બંધારણ સભાએ સ્વીકાર્યું. ત્યારબાદ તેને 26મી જાન્યુઆરી 1950ના રોજ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું. તો ભારતનું બંધારણ અમલમાં ક્યારથી આવ્યું? તો એનો જવાબ આવશે 26મી જાન્યુઆરી 1950ના રોજથી ભારતનું બંધારણ અમલમાં આવ્યું. મિત્રો, અહીંયા નીચે આપેલું છે બંધારણ રચનાની બેઠક. તો કે 166 જેટલી બેઠકો મળી હતી, તેમાંની આ બેઠકનું ચિત્ર દર્શાવ્યું છે. તો બધા ચર્ચા વિચારણા કરી રહ્યા છે. દર વર્ષે 26મી નવેમ્બરે બંધારણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો શા માટે આપણે 26મી નવેમ્બરે બંધારણ દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ? તો એ દિવસે ભારતના બંધારણની સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો. બંધારણ દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ દિલ્હીમાં સંસદ ભવન અને રાષ્ટ્રપતિ ભવનને રંગબેરંગી રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યા હતા. બંધારણમાં મહત્વનું યોગદાન આપનાર ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરને આ દિવસે ખાસ યાદ કરવામાં આવે છે. કોને ખાસ યાદ રાખવામાં આવે છે? ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરને, કારણ કે એમણે મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું. હવે જોઈએ આપણે ભારતના બંધારણની વિશેષતા વિશે. કે આપણું બંધારણ અનેક રીતે વિશેષ અને ખાસ કહી શકાય તેવું છે. તો ભારતનું જે બંધારણ છે એ વિશ્વના દેશોના બંધારણ કરતાં વિશેષ અને ખાસ કહી શકાય તેવું છે. આપણા દેશનું બંધારણ વિશ્વમાં સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ છે. આ એક પ્રશ્નનો સવાલનો જવાબ હશે. તો વિશ્વમાં સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ કયા દેશનું છે? તો એમાં જવાબ આવશે આપણા દેશ ભારતનું બંધારણ એ વિશ્વના દેશોમાં સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ છે. બંધારણની શરૂઆત આમુખથી થાય છે. તો ભારતના બંધારણની શરૂઆત શેનાથી થાય છે? આમુખથી થાય છે. જે પ્રમાણે તમે મોટો સવાલનો જ્યારે જવાબ લખતા હોવ અને પહેલાં એમાં પ્રસ્તાવના લખવી પડતી હોય છે, એ જ પ્રમાણે બંધારણ લખતા પહેલાં આમુખ લખવામાં આવ્યું છે. તો આમુખ એટલે પ્રસ્તાવના. આમુખ એટલે શું? આમુખ એટલે પ્રસ્તાવના. તો ભારતના બંધારણની શરૂઆત આમુખથી થાય છે. એમાં શાસનના પાયારૂપ સિદ્ધાંતો અને ધ્યેયોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તો ભારતના બંધારણની શરૂઆત આમુખથી થાય છે અને એ આમુખની અંદર દેશના શાસનના પાયારૂપ સિદ્ધાંતો અને ધ્યેયો એટલે કે હેતુઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ બંધારણની કેટલીક વિશેષતાઓ વિશે આપણે આગળના પીરિયડમાં અભ્યાસ કરીશું.